हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करवा और कह रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाकर ऑल बेल आइकन प्रेस न कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मैंने पाखे जाए पहुँचो। तो चलते स्टार्ट करिए आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स NEP न्यू सिलेबस जोटा कि आम कोर्स अच्छी कोर 1 रे हितोपदेश मित्र लाभ और यक्ष प्रश्न महाभारत हितोपदेश मित्र लाभर सबू किछि क्वेश्चन आंसर मु शेयर कर देछि जार भी नीड अच्छी जाकि मो चैनल रे चेकआउट करनी से वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहिबो। देन मो यक्ष प्रश्न महाभारत भी 1 मार्किया 90टा पूरा गोटे वीडियो करके ही छाड़ी बहुत 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 हेल्पफुल रहिबो जाकि जल्दी जल्दी चेकआउट करनी आज आम डिस्कस करवा 2 मार्किया ओके 2 मार्किया केतटा अच्छी देखीदबा कौन अच्छी चलतु आसीगले आम 2 मार्किया कौन रहा कि दुर्सान भातृन युधिष्ठिर सरोवर समीपे दृष्टवान युधिष्ठिर इंद्र परी गौरवशाली भाई मानू जुगान्तरे निज स्थान च्युत दिगपाल परी निहित हो पड़िथिबार देखिले। कौ अवस्था युधिष्ठिर भाई मान को देखी। द्वितीय नंबर हूँ पारिजात्र पर्वते पाणिनः अर्जुन विषय कुंतीम कि मुक्तवान पारिजात्र पर्वत उपरे प्राणी माने कहले हे कुंती तुमर पुत्र अर्जुन तुमर क्षय हो जाइथिबा समृद्धि को पुणी थरे आहरण करि परिबो संसार केही एहाकु जय करि परिबे नाही। ओके तापर रहिला 3 नंबर युधिष्ठिर अंतरिक्षात किम सुश्राव युधिष्ठिर आकाश मार्गरू शुणिले जे हे राजकुमार शिउली और माछ खाऊवा मु गोटे बग मुही तुम भाई मानू जमलोक को पठाई देछि जदि तुम्हें मो प्रश्नर उत्तर न दे जलपान करने को जाओ तेबे तुम्हें भी जमलोक को जीव। 4 नंबर थिला यक्ष विषय युधिष्ठिर का जिज्ञासा जात यक्ष विषय युधिष्ठिर जिज्ञासा है जिज्ञासा है से रुद्र मानकर अथवा वसु मानकर अथवा मरुद्गण मानक मध्य क्यों प्रधान देवता अटंती। ओके 5 नंबर हूँ कि दुर्सम यक्षम युधिष्ठिर दर्दर्श युधिष्ठिर पर्वत भली विराट शरीरधारी ताल गछ परी दीर्घकाय सूर्य परी तेजियान अज विकृत चक्षु युक्त प्रचंड शब्द करुवा अत्यंत बलशाली गछ को आश्रा कर रही यक्ष को देखिले। ओके जी नेक्स्ट पेज 6 नंबर कौन रहा आदित्य संपर्कित प्रश्न युधिष्ठिर कथम समाधयामास सूर्य संपर्कित यक्षर प्रश्न को समाधान करने को जाए युधिष्ठिर कहले सूर्य ब्रह्म द्वारा उदित होती ब्रह्म अनेक समय शरीर और इंद्रिय भाव में भ्रमवशतः अनुभूत होती समस्त विराजित आत्मा जे कि परमात्मा से ही उदित होती दिव्य चेतना समूह सम और दम माध्यम आत्मार सानिध्य रही सहानुभूति ब्रह्मानुभूति साहाय्य करती। यक्षकृत यक्ष संबंधी प्रश्न से किमुत्तरम 7 नंबर रहा यज्ञ रे 3 प्रकार ऋतु था यथा होता अधूर्य और उद्गाता होता देवता उद्देश्य मंत्रोच्चारण करती अधूर्य होम करा द्रव्यर दायित्व रहती उद्गाता देवता उद्देश्य सामगान करती यज्ञ पृथ्वीर मंगल करा जाए यज्ञ प्रभाव वर्षा हुए वर्षा द्वारा पृथ्वी शस्य श्यामला होता है। 8 नंबर हूँ सुप्त मत्स्य कथम न निमिषति मत्स्य जलाशय एक प्रांतरू अपर प्रांत को संचरण कला परी पुरुष स्वप्न जागरण मध्य गति करुए निद्रा रे मत्स्यर चक्षु अविकल रहिबा परी जीव सत्यर अनुभव कला बेले स्थिर हो जाए। 9 नंबर है नदी बेगे न वर्धते इत्यस्य किम तात्पर्यम नदीर स्रोत प्रखर हेले भी सीमा भितर रहिले ताकू नई बड़ी कह जाए ना किंतु नदीर स्रोत कूल लंघन कले ताहा क्षतिकारक हेबा परी मनीष नियंत्रित चेतना मध्य ताहा कल्याणकर होता है किंतु चित्तर चांचल्य देखागले ताहा महाप्रलय सृष्टि करिଥାଏ। ओके सब निज सीमा भितर रहिबार आम जो भावना शक्ति निज सीमा भितर रखिबाटा उचित होता है।
ଦଶ ନମ୍ବର ହେଲା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ କଥଂ ମିତ୍ରମ୍। ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଆଜୀବନ ନେଇଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥର ମିତ୍ର ଅଟେ। 11 ନମ୍ବର ମରିଷ୍ୟତଃ ଦାନମ୍ କଥମ୍ ମିତ୍ରମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କାରଣ ଦାନ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଇହ ଜନ୍ମରେ କର୍ମଫଳକୁ ପରଲୋକରେ ବି ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଓକେ। 12 ନମ୍ବର ହେଲା କ୍ରୋଧମ୍ ହିତ୍ୱମ୍ ନ ଶୋଚତି ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତୁଟି ନ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରେ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ନିଜକୁ କଳୁଷିତ କରିପକାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ। 13 ନମ୍ବର ହେଲା କାମମ୍ ହିତ୍ୱମ୍ ମାନବମ୍ କଥମ୍ ଦରିଦ୍ରୋ ନ ଭବତି। କାମନା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ଅସରନ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଇ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ସେହିଭଳି କାମନା କଦାପି ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ସେ କୌଣସି ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର ଲୋଭମ୍ ହିତ୍ୱମ୍ ସୁଖୀ ଭବେତ୍ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରଜଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତା ଫଳରେ ସେ ପାପ କରି ବସେ। ତାର ଲାଳସା ଅନୁକ୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେହେତୁ ସକଳ ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟର ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଲୋଭ ପରିହାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ ଛାଡ଼, ସୁଖରେ ରହିବ। 15 ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଦାନମ୍ କଥମ୍ ପ୍ରଦୀୟତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ଯଜନ, ଯାଜନ ଓ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବେଦାଦି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତଥା ଧର୍ମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, 16 ନମ୍ବର ହେଲା ସଙ୍ଗାତ ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ନ ଗଚ୍ଛତି ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟାସକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତଦାସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସବୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ରୋଧରୁ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିରଭିମାନ, ଅନାସକ୍ତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା ବିଧେୟ। ଓକେ। 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧମ୍ କଥମ୍ ମୃତମ୍ ଭବତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କେବଳ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ସଂସାରରେ ପୌରୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଅଥବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଅନ୍ୟୁନ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପିତୃଗଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସନ୍ତୋଦିକ୍ ଇତି କଥମ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିରେଣ ଉକ୍ତମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମତରେ ସର୍ଜନମାନେ ଦିଗ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦିଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପଦେଷ୍ଟା। ସମାଜର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ସର୍ଜନମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲେ। ହଉ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ। 19 ନମ୍ବର ହେଲା ଗୌରନ୍ମ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଗୌ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ସକଳ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଜୀବଜଗତ। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଦେବ। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ରାଦ୍ଧସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ।
21 ନମ୍ବର କିମ୍ ତପଃ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହେ ଓ ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ନିଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେବ। ଅତଏବ ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହିବାକୁ ତପସ୍ୟା ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦମନମ୍ ଦମଃ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନ୍ତି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କର୍ମ କଲେ ସେ ତଦାନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନର ଦମନକୁ ଦମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବର୍ତ୍ତନମ୍ ହ୍ରୀଃ ଇତସ୍ୟ କିଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଅଟେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କର୍ମ କରଣୀୟ କେଉଁ କର୍ମ କରଣୀୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରିଥାଏ ତାହା ସବୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଲଜ୍ଜା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅକର୍ମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ। 24 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମ୍ କିମ୍ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବୋଲି ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲେ ତାହା ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। 25 ନମ୍ବର ହେଲା ଦୟା ସର୍ବ ସୁଖେ ସିତ୍ୱମ୍ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରିବାକୁ ଦୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏତେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଓ ପରଶ୍ରୀକାରତା ଅଛି ଯେ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ସହିପାରୁନା। ସମଭାବାପନ୍ନତା ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଏହା ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଉଦାସୀନ ରହେ। ବସ୍ତୁତଃ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଖୁସି ହେବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହିତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପରମ ଦୟା ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମତ। କହ ମୋହ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଅଜ୍ଞାତକୁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମୀୟତା କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟଥା ମୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧନ ଜନ ଭୂମି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ କରି ବସେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରେ ସେ ମୋହରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ ଚରମ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ମାନଃ କହ ଆତ୍ମାଭିମାନତାକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ନିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେ ସବୁକୁ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବନା ତା ମନରେ ଆସେ ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମାଭିମାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମାଭିମାନତା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିବେଚନା ନ କରି ନିଜକୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଓ ମାନର ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନରେ ସେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ବିଫଳତାକୁ ଆଳସ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ପାଳନ କଲେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଦିଶାହୀନ ହୋଇ ଆଳସ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ନିଜର ତଥା ସମାଜର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ସ୍ଥିରତା ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟ ଇତସ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ସ୍ଥିରତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଶୋକ ମହାଦିରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପରିହାର କରି ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
30 ନମ୍ବର ସ୍ନାନମ୍ ମନମଳ ତ୍ୟାଗ ଇତିଶ୍ୟ କିମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମନର ନିର୍ମଳତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମନୁଷ୍ୟର ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ମୋହରେ ମନ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମନ ମୁକ୍ତି ରହିଲେ ତାହା ସ୍ଥିର ନିର୍ମଳ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହି କାମନା ରହିତ ହୋଇଯାଏ। 31 ନମ୍ବର ନାସ୍ତିକ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ ଇତ୍ୟୁକ୍ତି ଆଲୋଚୟତ। ଯକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ଲୋକକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। ସେ ପରଲୋକ ପୂର୍ବଜନ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। 32 ସଂସାରରେ କ ମୋଦତେ ଦିବସର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଯିଏ ଘରେ ଶାକାନ୍ନ ରନ୍ଧନ କରେ ଯାହାର ଋଣ ନଥାଏ ଯିଏ ବିଦେଶରେ ନଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଠିକ କଥା। 33 ନମ୍ବର କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଯେପରି ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଯମାଳୟକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଅମରତ୍ୱକୁ କାମନା କରନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ଠିକ କଥା। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର କହ ପନ୍ଥା ଯେଉଁଠି ତର୍କ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆଜି ତର୍କ ସିଦ୍ଧ କାଲି ତାହା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ବେଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ବେଦକୁ ପ୍ରମାଣିତ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ତାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଲେ ଋଷି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ମତକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ। ତାକୁ କେହି ବୁଝାଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ତାହା ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାର୍ଗ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଓକେ। 35 ନମ୍ବର ହେଲା କହ ନରହ ଧନୀ ଭବତି ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଯାହାର ଯଶ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାନ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ଅଟେ। ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ 36 କଥମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳସ୍ୟ ଜୀବନ ମିଚ୍ଛତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନ୍ୟାୟଶୀଳ ବିଚାରବନ୍ତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବପନ୍ନ ହେବା ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ଓ ପକ୍ଷପାତୀ ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାରୁ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନକୁଳଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଓକେ। ଇଏ ରହିଲା ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଏନ୍ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଘୋଷିକି ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବରେ ଘୋଷିକି ମନେ ରହିଯିବ। ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଦୁଇଥର ବୁଝିଗଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଓକେ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ରଖିବି ପୁଣି ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାଓ କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନା ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କର ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ତ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।